रात को रेड करने के लिए गई है। अरेस्ट करने के बाद भी आपको कोई मेरे को तो आपके माध्यम से पता चला और मेरे से कोई इंटीमेशन नहीं है। तो उन्होंने मतलब प्रोसीजर होता है कि जब भी बाहर की पुलिस आती है प्रोसीजर तो होता है, लेकिन आपके माध्यम से पता चला। मेरे को बार्स की साइड की किसी पुलिस का कोई इंटीमेशन नहीं है और हमारी जीरकपुर पुलिस को किसी ने नहीं बताया कि दीप सिद्धू इधर अरेस्ट करने के लिए कोई रेड पार्टी आई है या नहीं है। और हमारी तरफ से ये ना है, हमारे पुलिस स्टेशन की कोई पार्टी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ की ज्वाइंटली रेड करने नहीं गई और ना ही मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं थी। मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारी पुलिस किसी के साथ कोई रेड करने के लिए गई है। अरेस्ट करने के बाद भी आपको कोई मेरे को तो आपके माध्यम से पता चला और मेरे से कोई इंटीमेशन नहीं है। तो उन्होंने मतलब प्रोसीजर होता है कि जब भी बाहर की पुलिस आती है प्रोसीजर तो होता है, लेकिन आपके माध्यम से पता चला। मेरे को बार्स की साइड की किसी पुलिस का कोई इंटीमेशन नहीं है और हमारी जीरकपुर पुलिस को किसी ने नहीं बताया कि दीप सिद्धू इधर अरेस्ट करने के लिए कोई रेड पार्टी आई है या नहीं है। और हमारी तरफ से ये ना है, हमारे पुलिस स्टेशन की कोई पार्टी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ की ज्वाइंटली रेड करने नहीं गई और ना ही मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं थी। मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारी पुलिस किसी के साथ कोई रेड करने के लिए गई है। अरेस्ट करने के बाद भी आपको कोई मेरे को तो आपके माध्यम से पता चला और मेरे से कोई इंटीमेशन नहीं है। तो उन्होंने मतलब प्रोसीजर होता है कि जब भी बाहर की पुलिस आती है प्रोसीजर तो होता है, लेकिन आपके माध्यम से पता चला। मेरे को बार्स की साइड की किसी पुलिस का कोई इंटीमेशन नहीं है और हमारी जीरकपुर पुलिस उसमें दीप सिद्धू नामक एक शख्स का प्रमुख भूमिका था। उसकी तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में है, तमाम देशवासियों ने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपया का इनाम घोषणा किया था। आरोपी दीप सिद्धू को हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। ये ऑपरेशनल डिटेल अभी हम साझा नहीं कर पाएंगे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार कहां से किया है? ऑपरेशनल डिटेल अभी साझा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। धारा कौन सी लगी है सर? धारा ठीक है, बस थैंक यू। उसमें दीप सिद्धू नामक एक शख्स का प्रमुख भूमिका था। उसकी तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ਲੀਗਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ
ਆਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਧਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਹੁੰਦੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ, 308 ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 308। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਂਝ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ ਕੁ। ਆਖੇ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ I stand with ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਿਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੁੱਖ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ 100 ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਉਲਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁਭਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੁਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਸਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਆ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ I stand with ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 128 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਟਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਡੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਵੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਸਾਡਾ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਫਲੈਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਕਸ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਫਲੈਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰੀਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਲੀਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਓਨਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੋਣਾ। ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਾ, ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 130 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਾ 295 ਏ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ 4 ਜੀ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 65-70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ 150 ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਪਰਚੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ FIRs ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਧਭਾਗਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੱਧ ਭਾਗਾ ਦੇਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਬੜਾ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ FIR ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ DDR ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਓਨਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਹੈ FIR ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ, ਕਮਲਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 39 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਬਾਦਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 307, 332, 353 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਧਾਰਾ 395, 397 ਡਕੈਤੀ। ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਡਕੈਤੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? 2 ਪਿਸਟਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਗਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਲ ਪਰਚਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਸਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਹੈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਸਿਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 5-5 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੌਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ NIA ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਚਾ 1 2 3 ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਯਾਪਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਡ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26/1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 39 ਨੰਬਰ ਬਾਦਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100% ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ FIR ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਦੀ NIA ਦੇ ਕੱਟਤਾ, ਕਦੀ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਤੇ, ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਈਰਾਂ ਤੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਟੂ ਯੋਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਗਸੀਰ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ? ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫੇਲਿਅਰ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਝਗੜਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ ਬਾਈਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ 10-20 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੀਪ ਵੀਰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛਡਵਾਈਏ,
ਬੱਚੇ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਉਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੂ ਕੌਣ ਆ ਕੇ, ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਧਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਹੁੰਦੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ, 308 ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 308, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਉਂਝ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ ਕੁ। ਆਖੇ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਿਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੁੱਖ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ 100 ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਉਲਟ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੁਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਸਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਆ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 128 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲਏ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਟਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਅੱਜ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਡੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ? ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਲਈਏ, ਏਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਹੂਆ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਦੀਪ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲਿਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਦੀਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਰ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦੀਪ ਤੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ,
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਗੇ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੇਖੋ ਲੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਚ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਕੁ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਨੂੰ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀਪ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਲੱਖਾ ਤੇ ਦੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇ ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਦਣ ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣ ਡਏ ਹੋਣ, ਹਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੇਲਰਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਤੇ ਲੱਖੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਖੇਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੀ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਠੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਵੇ, ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਤੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਪ ਵੀ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੀਪ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀਤ ਬਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ
ਦੀਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾ ਉਹ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਪਾਊਗਾ ਹੀ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੰਟੀ ਉਹ ਜਾਓ ਵਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਚਵੜੋ ਇਹ ਵਗ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਘਾਹ ਚਰਨ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਯਾਰ? ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਏਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਡਏ ਤੁਸੀਂ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਡਏ ਹਰ ਬੰਨੇ ਯਾਰ? ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਵਾ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਯੂਥ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਸ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਫਲਾਈਂਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਵ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਪ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਧਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਹੁੰਦੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ, 308 ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 308। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਉਂਝ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ ਕੁ। ਆਖੇ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਿਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੁੱਖ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ 100 ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਉਲਟ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੁੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਸਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਆ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 128 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲਏ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਟਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਅੱਜ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਡੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਵੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ